जय माताजी। जय श्री महाकाल। महाकाल सेना जामनगर प्रमुख जयदीप सिंह झाला। आज मारे बात करवी छे कच्छ में मुंद्रा तालुकाना नवीनाड़ गामना पूर्व सरपंच एवा गजेन्द्रसिंह जाडेजा अने आखा कच्छ जिल्लाना क्षत्रिय युवा सभाना प्रमुख अने आशापुरा चेरिटेबल ट्रस्टना प्रमुख गजेन्द्रसिंह जाडेजा जे एवो क्षत्रिय युवान आखा कच्छ में छेल्ला 15 वर्षथी आखा कच्छ जिल्लानी सरकार अने आ भाजपना जमाई एवा अदाणी कंपनी विरुद्ध एक क्षत्रिय तरीके आ भारतनी गौरक्षा गौचरोनी जमीनों माटे जे तलवार खेचीने आ गुजरात नहीं पण कच्छनी सरकार अने अदाणी कंपनीनी सामे एक तलवार खेचीने गौचरोनी जमीन बचाववा माटे जे सतत 15 वर्षथी लड़त लड़ी रह्या छे एवा एक क्षत्रिय ने साजे एवा मर्दानगी पूर्वक आवुं कार्य करी रह्या छे। ज्यारे ज्यारे गायो उपर अत्याचार थता होय त्यारे क्षत्रियो आगळ आव्या छे। तो 15 वर्षथी गायो माटे जे लड़त लड़ी रह्या छे एवा गजेन्द्रसिंहनी मारे वात करवी छे। आजे दानेश्वर महादेव मुंद्रा तालुका में दानेश्वर महादेव मुंद्रा तालुका में ज्यां अदाणी कंपनी कथानु आयोजन करी रही छे त्यारे गजेन्द्रसिंह जाडेजाए तेनो विरोध नोंधाव्यो छे। एनुं कहेवानुं एम छे के मुंद्रा तालुकाना 14 गामोनी 6,500 हेक्टर जमीन आ अदाणी कंपनीए आ गुजरात सरकार ने साथे राखीने पड़ावी लीधी। गामना आजूबाजूना तमाम लोकोए लड़तो आपी, खूब लड़तो आपी, पण अंते ते थाकी गया। केम के आजे आ देश में आ देशनी तमाम पब्लिक ने खबर छे कि आखा देश ने 2 कंपनीओ लावे छे, अदाणी अने अंबाणी। आ बने आ भाजप सरकारना जमाई छे एटले ज आ गौचरो बधी आ बेने वेचवामां आवी रही छे। 6,500 हेक्टर जमीन 14 गामोनी छे अने 1500 थी 1600 हेक्टर जमीन फॉरेस्टनी छे। तो आज दी सुधी आपणे क्यांय सांभळ्युं छे के गौचरोनी जमीनो, फॉरेस्टनी जमीनो, राजाशाही में जंगल विभागनी जमीनो क्यारे कोई पचावी पड़ी होय? आ लोकशाही में छेल्ला गुजरात में आ कंपनीओनो केटलो अत्याचार आखा गुजरात ने अजगर लीए एम आखा गुजरातनी गौचरोने बांध में लीधुं छे। अने आ गजेन्द्रसिंह जाडेजा ए मर्दानगीथी आ कंपनीओ सामे तमाम प्रकारनी ऑफरो गजेन्द्रसिंह जाडेजा ने करवामां आवी रही छे, सरकार द्वारा करवामां आवी रही छे। अने गजेन्द्रसिंह जाडेजा ए आवी 3 कंपनीओ पण बंध करावेली छे एनो इतिहास छे मुंद्रा तालुका में। अने गजेन्द्रसिंह जाडेजा आवा 15 वर्षथी गौचरो माटे लड़े छे अने तमाम ऑफरोने ठोकरावी आ गौचरो माटे लड़वुं एक क्षत्रिय करी सके, आवी कंपनीओने जवाब आपी सके, एक क्षत्रिय ज आपी सके, बाकी कोईनी ताकत नथी। आवी मोटी महासत्ताओ कंपनीओ सरकार सामे लड़वुं ए कोई नानी वात नथी। 2011 थी गजेन्द्रसिंह जाडेजा लड़त आपी रह्या छे। तो आजूबाजूना तमाम गामो गजेन्द्रसिंह जाडेजा ने तमाम 18 वर्षना लोको
આહિર, ભરવાડ, રબારી, દલિત, મુસ્લિમ તમામ પ્રકારના આગેવાનો, સમાજના આગેવાનો ગજેન્દ્રસિંહ જાડેજાને સપોર્ટ આપી રહ્યા છે. ત્યારે ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનોએ પણ આ ગજેન્દ્રસિંહ જાડેજાને સપોર્ટ આપવો જોઈએ. વિચાર કરો કે કેટલી હદે તાનાશાહી આ ગુજરાતમાં છે. ગાયોની જમીન પડાવી લેવી આ કંપનીઓ. હું સરકારને પણ કહેવા માંગુ છું, ગુજરાતમાં ધારાસભ્યો, સાંસદો આ ગૌચરોની જમીન આ ખાઈ જાય છે કંપનીઓ, તેના માટે કેમ આગળ નથી આવતા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ? આમ તમે હિન્દુત્વનું નામનો ઢોંગ કરો છો કે હિન્દુત્વની સરકાર છે, તો શું ગાય માતા હિન્દુ નથી? હિન્દુ ધર્મમાં પેલું ગાય માતાનું રક્ષણ કરવું દરેક હિન્દુની ફરજ છે. ક્યાં છે બજરંગ દળ? ક્યાં છે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ? ફક્ત ને ફક્ત ભાજપ સરકારના ઈશારે રાજકારણ કરવું એ તમારી માનસિકતા છે. એ આખું ગુજરાત જાણે છે ને આખો દેશ જાણે છે. જો તમે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ, બજરંગ દળ હોય, હિન્દુ ધર્મ માટે લડતા હોય તો આવો બચાવો. આ ગુજરાતની ગૌચરો જમીનોને બચાવો. એના માટે ખાલી એક આંદોલન કરીને તો બતાવો, તો મેં તમને માની કે તમે અસલ હિન્દુ છો. તમે હિન્દુત્વના નામે સંગઠન ચલાવો છો તો એકવાર ખાલી ગાયોની ગૌચરો જમીન બચાવીને તો બતાવો. આજે અમારા કચ્છના ક્ષત્રિય સિંહ ગજેન્દ્રસિંહ જાડેજા ગૌચર માટે લડી રહ્યા છે. તો આવા ગજેન્દ્રસિંહ જાડેજાને 100 સલામ છે, જે ગાય માટે લડી રહ્યા છે, ગૌચરો માટે લડી રહ્યા છે. અને ગજેન્દ્રસિંહ જાડેજાનું એવું કેવું છે કે અદાણી કંપની કથાઓ કરીને, ઢોંગ કરીને એક પડખે એમ ગજેન્દ્રસિંહ જાડેજાનું એમ કહેવાનું છે કે અદાણી કંપની 8000 હેક્ટર જમીન 1600 હેક્ટર જમીન ફોરેસ્ટ્રી અને 6500 હેક્ટર જમીન ગૌચરોની આજુબાજુના ગામોની ખાઈ ગઈ છે સરકારને સાથે રાખીને. અને એક બાજુ હિન્દુત્વનો ઢોંગ કરી રહી છે કથા કરીને. ગજેન્દ્રસિંહ જાડેજાનો ખાલી એક જ હેતુ છે કે આ કથાનો બહિષ્કાર થાય. આવા ઢોંગી કંપનીઓ જે હિન્દુત્વના નામે ચરી ખાય છે, એ જ એનો હેતુ છે. અને આજે આ ગજેન્દ્રસિંહ જાડેજાને જ્યારે પબ્લિકનો સપોર્ટ મળી રહ્યો છે, ત્યારે સાધુ સંતોને આ કંપની અને સરકારે મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. અને આ ગુજરાતના સાધુ સંતો અને કથાકારોને પણ શરમ આવી જોઈએ કે કથાઓ તમે કરો છો, આટલા રૂપિયાઓ લ્યો છો, પણ એક સ્ટેજ ઉપરથી ગૌચરો આ સરકારને અદાણી કંપનીઓ, અંબાણી કંપનીઓ બાનમાં લીધું છે આખું ગુજરાતને. કેમ તમે સ્ટેજ ઉપરથી નથી બોલતા? ફક્ત ને ફક્ત હિન્દુત્વના નામે ઢોંગ કરો છો. અમે તમને માની છીએ, ગુરુ માની છીએ. દરેક ગુજરાતના હિન્દુઓને તમારા પ્રત્યે આદર છે, પણ તમે સ્ટેજ ઉપરથી એક ગૌ માટે બોલો તો ખરી. ખાલી આ ગૌચરોની જમીન તો ગાયો ક્યાં જશે? આજે ગુજરાતમાં પરિસ્થિતિ ગાયોની શું છે? આજે રોડ રસ્તાઓ વચ્ચે મરી રહી છે, પ્લાસ્ટિકની થેલીઓ ખાઈ રહી છે. આ જમીનો ગૌ માતા જાશે ક્યાં? લોકશાહીમાં રાજાઓ, ક્ષત્રિયો ગૌ માટે લડ્યા છે. ધીંગાણા ક્યાં છે? આ ગુજરાતમાં એક પણ એવું ગામ નથી જે ક્ષત્રિયોનું ગામ નથી જ્યાં ક્ષત્રિયોના પાડિયા ના હોય. આ ગુજરાતમાં ક્ષત્રિયોએ, આ દેશમાં ગાય માતા માટે ક્ષત્રિયોએ છે ને ધીંગાણા કરીને બલિદાન આપ્યા છે. ગામે ગામ પાડિયા છે. ઇતિહાસ છે ક્ષત્રિયોનો. એમના હિન્દુ ધર્મ નથી બચ્યો. રાજપૂતાણીઓએ પોતાના 16 વર્ષના દીકરાઓને ધીંગાણા કરવા મોકલ્યા છે, હાથમાં તલવાર દઈ, ત્યારે હિન્દુ ધર્મ બચ્યો છે. આ તમારે ભાજપ સરકારના કમળના પટ્ટાવાળી ગળામાં ખેસ નાખીને
આ પટ્ટીઓ નાખીને કેસરી ટોપી પહેરીને હમ હિન્દુના નારા લગાવવાથી આ હિન્દુ ધર્મ નથી બચ્યો. યા રાજપૂતોએ બલિદાન દીધા છે ગાયો માટે, માતા બહેનોના રક્ષણ માટે, ત્યારે હિન્દુ ધર્મ બચ્યો છે. એટલે આવા ભગીરથસિંહ જાડેજાને સો સલામ. અને કચ્છના તમામ રાજપૂતો 18 વર્ષના લોકોએ ગજેન્દ્રસિંહ જાડેજાને સપોર્ટ કરવો જોઈએ.